अजी गुंबदे कबूत मरा दरिया जमा के न्यायी बायाद में मीरम बगैर याद तो जी स्तन चे सूद मरा आल में रोशन जे गुरु गोबिंद सिंह जानो दिल गुलशन जे गुरु गोबिंद सिंह सो कहो टल गुर सीवीय अहनस सहज सुभाए जन्म मरण दुख जाए होवे सिफत खसम दी नूर अरसों कुरसों चटिया तुद डिठी सच्ची पातशाह मल जन्म जन्म दी कटी सजन सच्चा पातशाह सिर साहंद साहू जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरै प्राणपत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो अम्य सरोवर पागा जिसको बिसरै प्राणपत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन राग्यो अम्य सरोवर पागा तेरा जान राम नाम रंग जागा आलस शीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा रहाओ जह जह पेखो तह नारायण सगल घटा मह तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा जह जह पेखो तह नारायण सगल घटा मह तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनुरागा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। परम सन्मान आवर साहिब कमाल बारगाहे इनायत के मालक, कलयुगी जीवों के उद्धार करता, साहिब सहाबा जोत रूप हार आप, महिमा दे मालक तन 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 गुरु पिता श्री गुरुदेव गुरु ग्रंथ साहिब जी दे महान बरकतमयी इनायतमयी श्री चरण कमलां च विराजमान गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु जी दी महान इनायत दा सदका साडे सारियां दे सिर ते महरामतमई रखे हथ दा सदका जीवन विच फिर तो एक दफा गुरुदेव जी ने नज़रे इनायत करदियां अनंत ब्रह्मंडां दे सब तो पावन अस्थान रूहानीयत दे मरकज़ सचखंड श्री हरमंदर जी दे दीदार बख्श के निवाजिया है। जीवन दा अज दा दिन प्राप्त होया है जो नवें जन्म जैसा है। इस दी शुरुआत करन दा बल भी साहिब जी ने मेहरामत करदियां सचखंड श्री हरमंदर साहिब विखे प्रदान किया है। सतगुरु जी दे दर तो नवाजे हुए कीर्तनियां तो बड़े प्रेम रस विच सर्वत्र आशा पूर्ण करनहार श्री आशा की वार दे गायन आपने प्रेम सहित सरवण कीते ने। फिर साहिब जी दे दर तो प्राप्त होए हुक्मनामे दे पाठ सरवण कीते हन। कुछ समा होर इन्हां अमृत बचनां दी विचार राहीं मन गुरु चरनां नाल जुड़ सके, इकाग्रता अदब ते आनंद दी दात झोली च पै सके। इसलिए जितने माता भराता हाजरीन हाजरी पर रहे हो, पेशतर दोवां हत्थां नूं हिरदे दे सामने जोड़दियां नेत्र बंद करके ऐसा गहराई तो महसूस करिए कि साडा सीस गुरु रामदास महाराज जी दे चरण कमलां ते टिकिया है ते साहिब जियां ने मेहर भरिया हथ साडे सिर ते रखिया होया। गुरुदेव जी दे शब्द रूपी कदमां नूं गलवकड़ी करदियां चरण चुमदियां होया एक बारी फिर तो गुरु फतेह द्वारा सांझ बनाइए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दे महाबोल सदाए बारगाह पार ब्रह्म परमेश्वर की आवाज़ गुरु अर्जन परतख हर पंजवें गुरु नानक देव जी दे महान चंद मुखड़े पवित्र मुखार बिंद तो प्राप्त होए हैं, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दे 682 नंबर पावन अंग ते दर्ज हैं।
ਇਹ ਦੋਪਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 16ਵਾਂ ਤੇ ਟੋਟਲ 16ਵਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਨ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਹ 47ਵਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰਕਜ਼ੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਹਨ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ, ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। हे पार ब्रह्म परमेश्वर, हे निरंकार, हे जत्र तत्र सर्वत्र विराजमान करता पुरुष जी, तेरा सेवक तेरी मेहर सदका तेरे नाम दे प्रेम द्वारा जागृत हो गया, भाव सावधान हो गया, सुचेत हो गया। ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਤੇਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸੁਚੇਤਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਆਲਸ ਰਹਿਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਰੀਰ ਉਦਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਆਲਸ ਛੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਸਿਖਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਮਹਾਸਾਗਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਰਥੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਤ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। जैसे महाराज जी का बचन है, जगत में झूठी देखी प्रीत, अपने सुख स्यों ही सब लागे, क्या दारा क्या मीत। ठीक है, दरियावां विच पानी दिखाई पैंदा है, पर बरसात ना होवे दरिया सुक भी जाते, मुक भी जाते ने, फिर पता भी नहीं चलता कुछ सदियां बाद इत्थे दरिया कदी है भी सी कि नहीं हैगा सी। पर सागर हमेशा ही लबालब भरिया रहिंदा है, लहरां उछलदियां रहिंदियां ने, और कदी उस विच सोका या मुकना दिखाई नहीं पैंदा। इसलिए उसनूं सागर आख्या जाता है। दुनिया दा प्यार कल नूं नफरत विच बदल जाता है, स्वार्थियां नूं पिछे पिछे हथ जोड़ के फिरदे हुए देखा जा सकता है, पर जरा जिहा स्वार्थ का मौका लंघ जाए तो फिर उही इल्ज़ाम लाउण लग पैणगे, उही दुनिया के कुकर्म उन्हां दी ज़बान तो बयान होंदे सुनाई पैणगे। कारण यह है कि स्वार्थ की प्रीत है, अपने लोभ स्यो कीनो मीत। दुनिया विच बहु गिणती उन्हां दी है जो अपने स्वार्थ करके किसी दे नेड़े आवणगे, ते स्वार्थ मुक जाएगा ते नेड़े भी नहीं टुकणगे। जित दिन उनका स्वार्थ होए ना आवे, तित वेले नेड़े कोई ना टुकासा। क्योंकि प्रीत जिहड़ी है मुक जाएगी, प्रीत का प्रवाह खुश्क हो जाएगा। इसलिए परमात्मा की प्रीत सागर की तरह है, कदी उस विच सोका नहीं आवेगा, कदी मुकेगी नहीं, और सदा उस ही आनंद नाल रहेगी। बड़े महाबोल ने मेरे साहिब जी दे अपनी बाणी द्वारा साडी निमाणी झोली नूं माला माल करते हुए बयान करते ने। तेरा जन राम नाम रंग जागा, आलस छीज गया सब तन ते प्रीतम स्यों मन लागा।
साची प्रीत आम तुम संग जोरी, तुम स्यों जोर अवर संग तोरी। महाराज जी ने बड़ा सोहना खुलासा किया है। प्रीत प्रीत गुरिया, मोहन लालना, जप मन गोबिंद एक, अवर नहीं को लेखै, संत लाग मन है छाड़ दुबदा की कुरिया। बड़े महाबोल ने सतगुरु पातशाह जी दे, जिन्हां दी प्रीत गुरु नाल जुड़ जाती है फिर सावधान रहते हैं। उन्होंने आलस करते हुए नहीं देखा जा सकता, उन्होंने किसी गल तो अचेत होंदे हुए नहीं देखा जा सकता। वो अपने इंद्रियां ते भी पूरा पहरा लगा के रखते ने, कोई बोल गलत ना निकल जाए। नेत्रां द्वारा कोई दृश्य गलत ना देखा जाए, सरवणा द्वारा कोई गलत बोल ना सुनिया जाए। वो हमेशा सुचेत रहते ने। महाराज जी ने बोल साडी झोली च भी पाए ने। प्रभु की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत। पूरी सावधानी रखनी पैनी है, पूरा एकाग्रता दा अपना आलम बना के रखना पैना। क्योंकि जे थोड़ा जिहा भी ढिल दिती ना, फिर मन उस पासे चला जाता है ते प्रभु दी प्रीत वालों टुट जाता है। ते जीवन दा पल पल दुखां नाल भरिया होया दिखाई पैंदा है, बिना कारण वैर विरोध नाल भरिया होया दिखाई पैंदा है। सतगुरु जी दे कोल बथेरे आए ने पर सावधान नहीं रहे। मन विच ढिलापन बनिया रहा भी खबरे गुरु देखदा है कि नहीं देखदा। वो इस तरह आने वाले लाभ नहीं लै सके। पर जिहड़े सुचेत रहे कि गुरु हर जगह देखदा है, जह जह पेखों तह हजूर, दूर कतहो न जाई, रव रहया सर्वत्र में मन सदा त्याई। कितना महाबचन है मेरे पातशाह जी का। उसनों याद कर ते सह याद रख उसनों हर वेले, क्योंकि सदा ही देखदा है ते सदा ही मौजूद है। जे किधरे दृष्टि बन जाए ना मनुख दी बई गुरु मैनू देखदा है, ते फिर इसकी जबान तो मैला बोल नहीं निकलेगा। फिर इसके नेत्र मैला दृश्य नहीं देखणगे, फिर सरवण मैली स्रोत नूं नहीं अपनावणगे। बड़े सोहणे दो बोल इस्लाम जगत दे महान सूफी संत जनाब शेख सादी दे ने। उन्होंने कहते हुए सुनिया जा सकता है, लब्बा बंद चशम बंद गोश बंद, गरना याबी नूरे हक बर मन बखंद। पुरखा थोड़ा जिहा सावधान हो, तू की अवेसला होया फिरदा है। तू सोचदा है मैं ए लिख दिता, पर अगले नूं पता नहीं लग्या भी किसने लिखिया, सब पता चल जाता है। मैं बोल दिता, अगले नूं पता नहीं चलिया, सब पता चल जाता है। हुण अगला जान बुझ के लिहाज करे तो वह गल वखरी है, साडे वालों तो कसर नहीं रहिंदी। ते फिर असीं मूँह चोपड़ के चलाक बन के ते बन जाते हैं बड़े गुरमुख, बन जाते हैं बड़े भोले, बड़े बड़े संत, बड़े गुरसिख, ते कदम कदम ते पखंड करते हुए देखा जा सकता। खैर मुक्तसर मैं गुजारिश करना चाहता, पूरे ध्यान नाल सरवण करना उस महापुरुष दे बोल। कहते ने बस अपने बोलों का ख्याल रख, मेरे कोलों कोई गलत बोल ना निकल जाए। लब्बा बंद बंद कर अपने बोलों नूं, तेरी जबान तो किसी दी दिल सिकनी वाले बोल ना निकलन। क्योंकि दिल सिकनी वाले बोल परमात्मा माफ़ नहीं करता। ये भी उसके बड़े कीमती बचन ने, मैं आप जी नाल साझे करने चाहता।
ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਖੁਰੋ ਮੁਸਹਬ ਸੋਜ਼ੋ ਆਤਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਬਾ ਜਨ। ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਨੋਸ਼ੀ ਦੀ ਮਮਾਨੀਅਤ ਹੈ ਬਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀ ਸਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਇਸ ਭੈੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਪਾਗਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਪੀ ਲੈ। ਜਿਤ ਪੀਤੇ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋਏ, ਬਰਲ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਖਸਮੋਂ ਧੱਕੇ ਖਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਸਮ ਧੱਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਖਸਮ ਦੇ ਧੱਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦਾ। ਬੱਚੇ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਧੱਕੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਨਾ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਜਾਈਏ, ਪਤੀ ਵੀ ਪਤਨੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਤੂੰ ਖਟਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ, ਭੈੜੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਹੀ ਪਿਆ ਰਿਹਾ। ਭਾਵ ਸਨਮਾਨ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਆਪਣਾ ਪਰਾਇਆ ਨਾ ਪਛਾਣਈ, ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪਰਾਇਆ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇ ਪਰਾਏ ਭਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਧ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਖੁਰੋ ਮੁਸਹਬ ਸੋਜੋ ਆਤਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਬਾ ਜਨ। ਜੇ ਤੂੰ ਧਰਮ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲਾਇਆ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਪ ਵੀ ਕਰ ਲੈ। ਆਤਿਸ਼ ਅੰਦਰ ਕਾਬਾ ਜਨ, ਹਰ ਚੇ ਖਵਾਹੀ ਕੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਕਰ, ਵਲੇ ਦਿਲ ਅਜ਼ਾਰੀ ਮਕੁਨ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜੀ ਪਾਪ ਕਰ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਦਇਆਲਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦੇਵੇ। ਪਰ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖਾਵੇਂਗਾ, ਪੁਰਖਾ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ ਆਪਣੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਬੋਲਣ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਅੱਖਰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਾ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਪੜ੍ਹ ਤੇ ਸਹੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਹੀ ਸੋਚ ਮੈਂ ਲਿਖਣ ਕੀ ਲੱਗਾ। ਫਰੀਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਕਾਲੇ ਲਿਖ ਨਾ ਲੇਖ। ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ। ਆਪ ਨੜੇ ਗਰੀਵਾਨ ਮੈਂ, ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕਰ ਦੇਖ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੇ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣਾ ਬੜਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬੇਸਿਰ ਪੈਰ, ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਦੀ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਘਰ ਬੈਠੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਪੁਰਖਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੋਲ ਤੇਰੀ ਕਿਤਾਬ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ 'ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿ। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ। ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ, ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਦਾਨੀ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਆਖਣਗੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਦਾਨ ਹੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਬੇਈਮਾਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੋੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਹਰ ਕੰਮ ਅਗਲੇ ਦਾ ਵਿਗਾੜਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅਗਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਛੱਡਣਾ। ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਪੁਰਖਾ, ਇਹ ਮੰਦ ਭਾਵਨਾ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਹੀ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ।
क्योंकि जो दूजिਆਂ ਲਈ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਵੇਗਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ। ਸਭਨਾ ਮਨ ਮਾਣਕ ਠਾਹਣ ਮੂਲ ਮਚਾਂਗਵਾ, ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰਿਆ ਦੀ ਸਿੱਖ ਹਿਆਉ ਨ ਠਾਹੇ ਕਹੀਂ ਦਾ। ਐਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਦਿਲ ਸ਼ਿਕਣੀ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਨਾ ਦੁਖਾਇਆ ਕਰ। ਹਰ ਚੇ ਖਵਾਹੀ ਕੁਨ ਵਲੇ ਦਿਲ ਅਜਾਰੀ ਮਕੁਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸਾਵਧਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਦੁਖ ਜਾਏ, ਉਹ ਮੰਦਰ ਕਿਉਂ ਤੋੜੇਗਾ, ਉਹ ਮਸਜਿਦ ਕਿਉਂ ਜਲਾਏਗਾ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਲਾਏਗਾ। ਅਚੇਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਰਮ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਤਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਭੈੜੇ ਬੋਲ ਆਖੇ। ਇਹ ਅਚੇਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਮਨੁੱਖ ਦੁਨੀਆ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਭ ਤੇ ਹਮ ਬੁਰੇ, ਹਮ ਤਜ ਭਲੋ ਸਭ ਕੋਏ, ਜਿਨ ਐਸਾ ਕਰ ਬੂਝਿਆ ਮੀਤ ਹਮਾਰਾ ਸੋਏ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਸੋਚਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵੇਂਗਾ? ਚੁੱਕ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇਰਾ ਪਰਦਾ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਖਾ। ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ, ਅਚੇਤ ਨਾ ਬਣ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੂੰ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਪੁੱਤਰ ਲਖਮੀ ਦਾਸਾ ਮੈਂ ਕੂ ਬਸਤਰ ਬਦਲਨੇ ਹੈਣ, ਜਾਏ ਧੋ ਕਰ ਸੁਕਾਏ ਲਿਆਵੇਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਆਖੋ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਲਖਮੀ ਦਾਸ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏ ਬਈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਵੇ ਬਾਪੂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਆਏ, ਬਸਤਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਸੁਕੀਵੀਂਗੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ। ਲਹਿਣਿਆ ਤੂੰ ਬਸਤਰ ਲਿਆਏ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਧੁੱਪ ਲੱਗੀ ਆਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਤੇ ਭਾਈ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ। ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦੇ ਸੁਚੇਤਪਣੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਕ ਜੈਕਾਰਾ ਬੁਲਾਓ। ਇਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹਿਰਦਾ, ਇਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹਿਰਦਾ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਜਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਹਿਰਦਾ ਭਾਈ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਦਾ। ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ ਬਾਬਾ ਜੋ ਤੁਸਾਡੀ ਰਜ਼ਾ ਏ, ਔਰ ਵਾਕਈ ਬਸਤਰ ਧੋ ਵੀ ਲਿਆਏ ਤੇ ਸੁਕਾ ਵੀ ਲਿਆਏ। ਤੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਪਾ ਲਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਬਸਤਰ ਧੁੱਲ ਵੀ ਗਏ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸੁੱਕ ਵੀ ਗਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਖਿਆ ਸੰਗਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਰਹੀ ਹੈ, 20,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਠਿਆਈ ਖਵਾਏ ਕਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਬਾਪੂ ਇਹ ਕਿ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, 20,000 ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਹਲਵਾਈ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਬਣ ਜਾਵੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਇੱਕਦਮ ਮਠਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕਿੱਕਰ ਦਾ ਦਰਖਤ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਅਚੇਤ ਹੈ
ये मन किक्कर दियां सूलां वर्गा है, किक्कर दा ही दरखत है, होर कुछ भी नहीं। ना छां होंदी है, ना फल होंदा है, ते ना कोई सुगंधी वाले फुल ही होंदे ने। लागों लंघदा भी बंदा डरदा भी पता नहीं किहड़ी सूल मार देवेगा। इहो जिहे तुहानूं किक्कर बड़े मिल जाणगे जगह जगह। मनमुखताई दियां सूलां ते हंकार दी बदबू और कौडी पल्ले नहीं ते कख भी संसार ते हस्ती कोई नहीं। निरीआं सूलां तुहानूं दिख जाणगे इहो जिहे लोग। महाराज कहण लगे किक्कर है मन, इस तो ही नाम दा रस टपकेगा ते 20,000 की करोड़ां लोग भी आ जाण ते सारे मिठास नाल भर के जाणगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी दी बाणी ऐसा अमृत दा सोमा है, अगर अरबां खरबां लोग भी आ जावन ते फिर इत्थों मिठास लैके ही जांदे ने, कौड़ापन ते है ही नहीं। मिठास ही मिठास, रस ही रस, आनंद ही आनंद, बरकत ही बरकत। भाई लैणा जी वाल महाराज ने देखिया, आखिया तू मिठाइयां लिया, चढ़ गए किक्कर ते हिलाया ते साडियां साखियां इतिहास दियां पुस्तकां दसदियां ने कि मिठाइयां दे ढेर लग गए ते सब ने रज रज के सके ते खत्म फिर भी ना होए। खावे हैं सतगुरु जी का बचन है, खावे हैं खर्च हैं रल मेल भाई, तोट न आवे वध दो जाई। फिर तोट नहीं आती, फिर होर इजाफा होंदा है, फिर होर बरकत पैंदी है, फिर होर मधुरता थोड़ी जी बना के तो देखो, हर संबंध विचों मधुरता झलक पैंदी है, सोमा प्रगट हो जाता है। पर आप ही मैं अर्ज करा असी जहर नाल भरे होइए तो फिर दूजे नूं कित्थों आखीए भी अमृत बन जाए। ऐसे जहरीले बंदे नूं हर कोई कौड़ा लगता है। जिमें किसी नूं ताप चढ़िया होवे ना, ये मस्कीन जी का बचन है जो मैं आपनों सुना रहा। पंथ रतन गुरमत विद्या मारतंड, इस युग दे भाई गुरदास करके सन्मानी गई आत्मा, उन्हां दा सारा परिवार भी हर साल इन्हां समागमां विच पहुंचदा है। इस बारी भी हाज़रियां भर रहे हैं। बड़ा रसक हिरदा संत बाबा दर्शन सिंह जी कुल्ली वाले महापुरख, उन्हां दी भी याद जुड़ी। हर साल वो हाज़रियां भरते रहे। बाबा गुरदेव सिंह जी, उन्हां दे बच्चे परिवार सब हाज़री भर रहे। मिठास नाल भरिया होया हिरदा, रस नाल भरिया होया हिरदा, ते सच जानना जे थोड़ा जिहा रसक बोल अगे कीते जाण ते अगों भी फिर रस ही प्राप्त होंदा है। ते जे बेरसी भरे बोल आखोगे तो कौन संसार ते तुहानूं माण देवेगा। अपना माण मनुख आप कराउण विच भी सहायक होंदा है। इसलिए महाराज जी ने ये बचन साडी झोली च पाए, मोह के बोलण बोलीए जित सुण धरे प्यार, अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। मनुख सुचेत हो जाता है। बहुत रस लबरेज बोल ने मेरे साहब जी दे, तेरा जन राम नाम रंग जागा। हुण सुचेत हो गया, हुण सरवण मैले बोल नहीं सुन सकते, हुण नेत्र मैला दृश्य नहीं देख सकते, हुण जबान मैला बोल नहीं बोल सकती। तुलसी जी दे बड़े कीमती बोल ने, पर धन पर दारा पर हरि, ताके निकट बसे नर हरि। थोड़ा जिहा सुचेत ही ते होना है। असी सुचेत होवांगे ते फिर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज गुरु नानक ही दिखाई पैणगे, गुरु गोबिंद सिंह ही दिखाई पैणगे। ते गुरु ग्रंथ साहिब ही क्यों, हर दिखाई पैण वाला सिख होर कोई दिखाई नहीं पएगा।
ਹਰ ਸਿੱਖ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਦੀਦਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਅਚੇਤ ਹੈ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚਿਣਦਾ ਪਿਆ। ਭਟ ਜਨ ਸੁਚੇਤ ਨੇ ਪੁਕਾਰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਰਨ ਗਗਨ ਨਵ ਖੰਡ ਮਹਿ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਭਾਰ, ਪਣ ਮਥੁਰਾ ਕਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਗੋ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਪਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂ ਤੇ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾਉਣ ਤੇ ਤੁਲਿਆ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਲੜਕੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੋਹ ਤੇ ਬਿਠਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਬਲਦੀ ਹੋਈ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲ ਰਿਹਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਮੁਖੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ ਹਮਲਾਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੜ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਉ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਹੈ। ਅਚੇਤ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਗਤ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਸਮਝ ਲੋਕ ਬਥੇਰੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੋਚਦਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ। ਕਿਧਰੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਫਤ ਬਣੇ, ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਦਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਅਚੇਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਨ ਅਚੇਤਪਣੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹਮਾਯੂ ਦਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਖੰਡਾ ਕੱਢ ਕੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਤੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਸਰਮਦ ਜੈਸੇ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਵੇ, ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਬਾਬੇ ਬੁੱਢੇ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋ ਸਨ ਭਾਈ ਸੁੱਗਾ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ। ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ, ਬਾਬਾ ਇਹ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਭੋਜਨ ਦੱਸ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਵੀ ਲੈ ਜਾਏ, ਮਨ ਵੀ ਰੱਜ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਜਗਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਏ ਨੇ, ਸਭ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸ਼ੁਭ ਬਚਨ, ਤਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਮਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਡਿਆਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਸੁਚੇਤ ਬਾਲਕ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਕਿ ਆਪ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਇਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਆਖਦੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਬੂੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹੈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਸੁਚੇਤ, ਇੰਨਾ ਸਿਆਣਾ, ਇਤਨਾ ਸਮਝਦਾਰ, ਕਦੀ ਅਚੇਤ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 6 ਜਾਮਿਆਂ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰੀਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਉਮਰ ਦਰਾਜ਼ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਤਨੇ ਸੁਚੇਤ ਨੇ
ਕਿ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਚੇਤ ਨੇ, ਅਚੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਤਰੀਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨਿਰਮਲ ਹਿਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਸ਼ਨ ਦਿਮਾਗ, ਰੋਸ਼ਨ ਜ਼ਮੀਰ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਤੀਫਪੁਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। तमाम ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਿਆਲਕਾ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਪੈਦਾ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੀ ਨੇ। ਆਓ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੋਲਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਤੇ ਅਖਰੀ ਅਰਥ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਪੇਸ਼ਤਰ ਰੱਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰੇ ਫਿਰ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬੋਲ ਤਨਾਸਰੀ ਰਾਗ ਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਥਾਟ ਦਾ ਰਾਗ ਹੈ, ਸੰਪੂਰਨ ਹੈ ਤੇ ਗਾਉਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਤੀਸਰਾ ਪਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਜਿਸ ਕੋ ਬਿਸਰੈ ਪ੍ਰਾਨਪਤ ਦਾਤਾ, ਸੋਈ ਗਨਹੁ ਅਭਾਗਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਚੇਤ ਮਨੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਬਈ ਧਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਹੈ, ਪਦਵੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਵੇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਆਰੰਭ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰਹਿਰਾਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਾਮ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਭੈੜੀ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਨਾਮ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਉਹ ਅਭਾਗਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਨਾ ਸਮਝੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਚਰਨ ਕਮਲ ਜਾ ਕਾ ਮਨ ਰਾਗਿਓ। ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਨ ਚਰਨ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ, ਤੇ ਰਾਗਿਓ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ, ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਹਾਂਬੋਲ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਰੰਗਿਆ ਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਉ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਮਾਨੋ ਉਸਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਰੋਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੀ ਭਾਗਸ਼ਾਲੀ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਟੁੱਭਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਪਾਗਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸਾਗਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਰੰਗ ਜਾਗਾ। ਸਚਾਈ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਜਾਗਰਤ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਕੱਠ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ, ਜਾਗਰਤ ਹੋਏ ਹੋਏ ਉਹ ਪੰਜ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਅਚੇਤ ਸਣ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿਰ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰ ਲਾ ਦੇਣਗੇ।
ਬਚਾ ਲਓ ਆਪਣਾ ਆਪ, ਕਿਤੇ ਸਿਰ ਹੀ ਨਾ ਲਾ ਦੇਣ। ਪਰ ਸੁਚੇਤ ਸਣ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਗਲ ਪੱਲਾ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਚਰਨਾਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੇ ਇਸ ਨਿਮਾਣੇ ਸੇਵਕ ਦਾ ਸੀਸ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਵੱਡ ਭਾਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਲਸ ਸ਼ੀਜ ਗਿਆ ਸਭ ਤਨ ਤੇ। ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਆਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਾਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਿਉ ਮਨ ਲਾਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰਹਾਉ ਇਹ ਮਰਕਜ਼ੀ ਬੋਲ ਹਨ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਜਹ ਜਹ ਪੇਖੋ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ। ਫਿਰ ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਤੋਂ ਜਿੱਧਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੇ ਦਿਖਾਇਓ ਲੋਏ ਨਾ, ਈਤੈ ਉਤੈ ਘਟ 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 ਘਟ, ਤੂੰ ਹੀ ਮੋਹੇ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਗੁਰ ਦੀਆ, ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰ ਵਿਨਾਸ਼। ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸੰਤ ਭੇਟਿਆ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਪਰਗਾਸ। ਅਸੀਂ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਅਚੇਤਪਣੇ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਦੀ ਦਿਖਾਈ ਪਿਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਧੀਆਂ ਹਨ, ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਜੈ ਪੇਖੋਂ, ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋਂ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ। ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਮਣਕਿਆਂ 'ਚ ਤਾਗਾ ਆਧਾਰ ਰੂਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਹਿਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਹਿਸ ਘਟਾ ਮੈਂ ਏਕ ਆਕਾਸ਼, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਭ ਵਿੱਚ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ। ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਸੇਵਕ ਪਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਆਗੇ ਸਾਬੇ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਫਿਰ ਤਿਆਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਾਪ ਪਕੜ ਜਕੜ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਸਭ ਰਜ਼ਾ ਵਿੱਚ, ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਣ, ਬੜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਆਪ ਸਭ ਨੇ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਕੂਰ ਤੇ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਪਰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਹਿਰਦਾ ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਜਥੇਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਿੱਤ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਢਿੱਲੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਹਾਜ਼ਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਵਾਜੀ ਰੱਖਣ। ਸ੍ਰੀ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਚੇਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਏ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੈਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ ਸਰਦਾਰ ਤਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾਦਾਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਭ ਦਾ ਦਾਸ ਹਾਰਦਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੰਥ ਰਤਨ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਲਈ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਬਈ ਜਿਹਨਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਹੁਣ ਦੇ ਜਾਣ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਈ, ਥੋੜ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਥੋੜ ਥੋੜੀ, ਜੋ ਵੀ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵੇਗੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਲੰਗਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੇਬ ਹੈ ਨਾ, ਦਰਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਿਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਉਦਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਮਿਹਰਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਾਰਾ ਸਮਾਗਮ ਤੇ ਮਾਨਨੀय ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਗਿਆਨੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਜੀ ਨੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ, ਬਹੁਤ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਮਿਹਰਾਂ ਕਰਨ। ਆਓ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਰੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਖਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਬਈ ਮਾਇਆ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਸਭ ਨੇ ਮਾਇਆ ਭੇਟਾ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੋਟ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਭੇਟਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਸੀਦਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਘਰ ਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਖਿਮਾ ਪ੍ਰਾਰਥੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਜਹ ਜਹ ਪੀਖੂ ਤਹ ਨਾਰਾਇਣ, ਸਗਲ ਘਟਾ ਮਹਿ ਤਾਗਾ, ਨਾਮ ਉਦਕ ਪੀਵਤ ਜਨ ਨਾਨਕ, ਤਿਆਗੀ ਸਭ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।